Namaskar, I am Gauranga Chauhan. After taking Nishtha FLN training, 100% of children in my school can now read, write and do arithmetic. Vidya Pravesh is taught through play. I teach FLN using puppets, songs, walls and sand. I have created Bengali TLM with my own hands. Even hearing impaired children stand first in my class. Daily SMS goes home what was learned today. In NAS 2021, many students from our school score 90% in the district. Reading and writing festivals are annually held in my school. This is Nipun Bharat. Jai Hind. তুমি এটা কিসের পিঠে উঠলে? নমস্কার, আমি অনুষ্কা সরকার। আমি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। আজকে আমি পাপেট শো করছি শিয়াল ও কুমিরের গল্প। শিয়াল প্রতিদিনের মতো একদিন নদীতে জল খেতে এলো। তখন কুমিরের মন খুব খারাপ ছিল, তাই জিজ্ঞেস করলো, কি ভাইয়া তোমার মন এত খারাপ? বললো, নদীতে মাছের সংখ্যা খুব কম, এখন কি খাবো, খাওয়ার তো কিছু নেই। তাই শিয়াল বলল, আমার সাথে চলো ডাঙায়, চাষবাস করে খাবো। ঠিক আছে চলো। এবার শিয়াল বলল, চলো। কুমির বলল, এবার আমি ধানের নিচের অংশ নেব। বলে, ঠিক আছে, তাহলে নিচের অংশ নেব। কুমির খুব কষ্ট করে চাষবাস করলো, কিন্তু ফল ভোগ করলো শিয়াল। এরপর ধান পেকে গেল। কথা মতো শিয়াল নিচের অংশটুকু কেটে নিয়ে চলে গেল। কেমন লাগছে পার্কে খেলতে? তুমি বলো তো, তুমি কিসের পিঠে চড়েছো? হাতি। হাতি ইংরেজিটা বলো। বানান। আস্তে আস্তে পুরো আস্তে আস্তে একসাথে ভেরি গুড হাততালি দাও তোমরা। এবার পারবে দেখি, না পারলে কেউ চেষ্টা করবে না। হ্যাঁ দেখি, উঠো না বাড়িতে বসে কত সময় লেগেছিল গানটা লিখতে? কত সময় লেগেছিল বঙ্কিমচন্দ্রের? বলো। 1 ঘন্টা। হ্যাঁ বল। প্রায় 6 বছর। প্রায় 6 বছর। ভেরি গুড। একটু বলতে পারবি 6 বছর, তারপরে কত সাল থেকে কত সাল বলতে পারবি? কত সাল থেকে কত সাল? Good morning everyone, respected to the chief guest, judges, teachers and my all dear friends. A very warm welcome in today's debate competition. I am Ohuna. We are gathered here to discuss a highly debate and significant topic in our state history. This house believes that 20th June is historically correct and appropriate day to celebrate West Bengal Day. To debate for the motion, my friends are sitting my right side, and my friends who are against the motion are sitting my left side. Good morning. My name is Srishi. I am here to speak for the motion. I strongly believe I should celebrate Paschim Banga Diwas because it reminds us of our history. On 20th June
against the motion. I believe we should not celebrate West Bengal Day because it is a sad day for many people. They make us proud of our languages, culture, and famous people like Rabindranath Tagore and Netaji. Celebrating this day will increase love for our state each year. Good morning. My name is Labzabar. Introduce the day into two parts. How we can celebrate that day a day. How we celebrate that gift a day that gift pay to loss of land people. Pursuing diversity are that people of all religions live together here peacefully. We can organize cultural programs and show our unity to the whole country. No, why should we celebrate sad days like Pashchim Banga Divas? We should celebrate happy days like Netaji Subhash Chandra Bose, birthday, Republic Day, etc. Some people say that this day creates fights to many communities, to different communities. So I think that we should celebrate just happy days. If this day is celebrated in a big way, people from other states will come to visit Darjeeling, Sundarban and Digha. This will grow our state income and create jobs for many people. We already have Pala Boishakh and to celebrate our Bengali cultures. We have 15th August for our country. We don't need another day that is based on a painful partition. So I feel we should remember histories in books, but not celebrate this painful day. We should focus on a happy and united India. Thank you both. So I conclude by saying that celebrating this day, our history is not. It's not about politics. It's about loving for our own state. Thank you both for the team. Such exciting perspective. Thank you all. কমপ্লিট করে আবার এখানকার ছেলেরা কেউ খাটতে চলে যায় বাইরে, এরকম আছে অল্প বয়সে খাটতে চলে যায়। হ্যাঁ, স্টুডেন্টসরা পড়াশোনা করুক, স্কুলে যাক। হ্যাঁ, আমাদের স্টুডেন্টসরা স্কুলে যাবে, কলেজে পড়বে, হাই স্কুল পড়বে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ওই খাটতে যেন বাইরে যেন না চলে যায়, এটাও কিন্তু আমাদের। লাইব্রেরিতে আছি। লাইব্রেরির নিয়ম হচ্ছে সাইলেন্ট থাকতে হয়, কথা বলা যাবে না। বই নিয়ে এসে
বই নিয়ে এসে পড়তে হবে, দাঁড়িয়েও পড়তে পারো, বসে পড়তে পারো। বই পড়লে পরে তোমাদের অনেক নলেজ বাড়বে। যে বইগুলো তোমরা স্কুলের বই আছে, তাছাড়াও অনেক গল্পের বই, বিজ্ঞানের উপরে বই। রাশিয়ার মানুষরা, রাশিয়াতে যারা থাকে তারা হচ্ছে বলেছে সব থেকে বেশি বই প্রেমী, মানে সবসময় বই পড়ে। যে সব থেকে বেশি বই পড়ে সে তত বেশি জ্ঞানের অধিকারী হয়। তার মধ্যে অগাধ জ্ঞান, অগাধ বুদ্ধি, সারা জীবন বই পড়ে যেতে হয়। এই জন্য আমাদের স্কুল লাইব্রেরিতে তোমাদেরকে একটা করে বই দেওয়া হবে। সেই বইগুলো যার যেটা বই লাগিয়ে থাকে এখান থেকে পড়তে থাকো। তোমার বই এটা পড়ো, বিজ্ঞানের উপরে দেওয়া হয়েছে, দুজন মিলে পড়ো, এটাকে দুজন মিলে পড়ো, দুজন মিলে পড়ো। আর বিজ্ঞানের পরে কে পড়বে? আচ্ছা, বিজ্ঞানের পরে দুজন মিলে পড়ো, দুজন মিলে দেখো, দুজন মিলে দেখো। পড়তে হবে না, নিজের মতো করে পড়ো। পশুর বই কে পড়বে? দুজন তিনজন মিলে পড়ো, দুজন মিলে পড়ো, এখানে দুজন মিলে হ্যাঁ পড়ো। বাইবেলের বই গল্প পড়ো, এদিকে ইসে করে পড়ো, দুজন মিলে বই খুলে পড়ো। তোমরা ইসের বই পড়বে, হ্যাঁ মনে মনে গল্প সবসময় কথা। বিন্দুর ছেলে একটা গল্প না পড়ো, স্টোরি বুকস। তুমি কি বই পড়বে? তুমি কি বই পড়বে? তুমি পেপার পড়ো, পেপার পড়ো, পেপার পড়তে পারো, পেপার পড়ো, ইসে পড়ো, পেপার কেউ কেউ পড়তে লাগবে। ম্যাগাজিন, ম্যাগাজিন পড়ো, কে পড়বে? ম্যাগাজিন পড়ো, পড়ো। তুমি বই পড়োনি? বই পড়ো, বই পড়ো, বই পড়তে হয় বেশি করে। নাও বই পড়ো, পড়ো, ওইখানে রাখো, ওখানে নাও। তিনজন আছে, এতগুলো লাগবে না তো, একটু করে পড়লেই তো হয়ে যায়, 2-3 মিলে। পড়ো, পড়ার অভ্যাস করো, পড়ার অভ্যাস করো, পড়ো, রিডিং পড়ো। তোমরা লাইব্রেরিতে এসেছো, আমাদের গার্লস প্রাইমারি স্কুলের লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরির নিয়ম হচ্ছে মনে মনে বই পড়তে হবে। অনেক বই, আমাদের যে পাঠ্য বই পড়ার বই থেকে বাইরেও জগৎ রয়েছে। রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা সবসময় বই পড়ে, যে বিখ্যাত ব্যক্তিরা সবসময় বই পড়ে। যত বই পড়বা তত জ্ঞানের নলেজ বাড়বে, তোমাদের চিন্তা ভাবনা বাড়বে। সুতরাং বই পড়তে লাগবে তোমাদেরকে বেশি করে। আর বই পড়ার জন্য তোমাদের কাছে বিজ্ঞানের বই যেমন আছে তেমনি জিকের উপরে বই রয়েছে, পেপারের উপরে পেপার আছে, ম্যাগাজিন আছে। বাড়িতেও মোবাইল দেখার বদলে বেশি করে কি পড়তে হবে? বই। মোবাইল যতক্ষণ দেখো, মোবাইলের বদলে তোমাদেরকে বই পড়তে হবে। বই পড়ার দিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে বেশি করে। বাড়িতেও বই পড়লে পরে বই পড়বা। রেফারেন্স বুক, যে বইটা পড়ছো, যে বইটা আছে, সেই বইয়ের বাইরের অনেক বই, অনেক জ্ঞান জানার জন্য আমরা তোমাদেরকে লাইব্রেরিতে বইগুলো পড়তে লাগবে। এই বই পড়ার জন্যই তোমরা যত বেশি বই পড়বে তত বেশি জ্ঞানী হবে। যত বেশি বই পড়বে, দেখো লেখা আছে রিড নো গ্রো। রিড পড়ো, নো জানো, গ্রো বেড়ে যাও, বড় হও। ঠিক আছে? বুকস আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড। বই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। এদিকে যদি দেখো, এদিকে দেখো, টুডে এ রিডার, টুমরো এ লিডার। যে যত বড় বই রিডার করবে, যে তোমরা এখন রিডিং করছো রিডার, আগামী দিনে তোমরা লিড করবা। পড়াশোনাতে, ক্লাসরুমে, সব জায়গাতে লিড করবা। এই জন্য দেখো, যত বেশি বই পড়বে তত উপরে উঠতে হবে। সেই জন্য আমরা বেশি বেশি করে কি করবো? বই পড়বো। মোবাইল আমরা দেখবো না, মোবাইল পড়বো বা দেখবো না। মোবাইলেও অনেক পড়া আছে, ওগুলো বেশি করে লাভ নাই। আমরা পড়বো বই। আমাদের জ্ঞানের ভান্ডারকে বাড়ানোর জন্য কি করতে লাগবে? বই পড়তে লাগবে। বলো, বুকস আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড। বুকস আর আওয়ার বেস্ট ফ্রেন্ড। ঠিক আছে? ভালো করে এর জন্য বই পড়তে লাগবে। হবে ন দিয়ে পুতুল না বই না মাছ। এটা কিসের ছবি? মাছ বানান কি?
ঠান্ডা, শীতকালে ঠান্ডা লাগে, এরপরে শীতকালে ঠান্ডা লাগে। দতে ডালিম, ডালিম গাছের মৌ, মৌ মানে মৌমাছি। দতে ঢাক, দতে ঢাক, ঘুড়ি বাজায়। অতন্নাতে হরিণ, হরিণ থাকে বনের ধারে, হরিণ থাকে বনের ধারে। দতে তবলা, কথায় বেঁচে নয়, দতে তবলা, দতে থালা, বলো দতে থালা, থালায় আমরা খাবার খাই, থালায় আমরা খাবার খাই। দতে কোয়েল, কোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি, না আমাদের জাতীয় পাখি ময়ূর। রাইটিং কম্পিটিশনটা করব, তোমাদের টপিকস গুলো দিয়ে দেওয়া হলো, তার মধ্যে যে কোনো একটা টপিকস নিয়ে লিখবা, কিন্তু সেই টপিকসটাতে যখন লিখবা বাংলায় বা ইংরেজিতে লিখতে পারো 30 মিনিটের মধ্যে, কিন্তু লিখতে হবে কলম দিয়ে লেখা যাবে না, এমনি কাঠের রুল দিয়ে লেখা যাবে না। এই যে এরকম রুল পাওয়া যায়, এটা হচ্ছে কাগজের রুল। কাগজ, আমরা যে কাগজগুলো ফেলে দিই, সেই কাগজ ফেলে দেওয়া কাগজগুলো দিয়েই কোম্পানি থেকে রুল তৈরি করেছে। সেই রুলটা কেন ব্যবহার করতে বলা হচ্ছে, তার কারণটা হচ্ছে যে আমাদের যে রুলগুলো দোকানে কিনতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কাঠ দিয়ে তৈরি। তো এক একটা রুল তৈরি করতে গেলে গাছ কাটতে হয়, কাঠ পাওয়া যায় গাছ থেকে, তাহলে গাছ কাটতে হবে, গাছ যাতে কম কাটতে হয়। এই কাগজের রুলে গাছ কাটতে হয় না, কাগজের রুলেও গাছ কাটতে হয়, কাগজও গাছ থেকেই আসে, পাতা থেকে বা ছাল থেকে আসে, কিন্তু সংখ্যাটা কম, তাতে গাছ কাটার পরিমাণ আমাদের এখন হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন চলছে, গরমের সময় চলছে, গরম বেড়ে যাচ্ছে, হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, বৃষ্টি কম হচ্ছে। তাহলে পরিবেশকে রক্ষার জন্য আমরা পেপারের রুল দিয়ে কম্পিটিশনটা করব, যাতে আমরা পেপারের রুল, পেপারের তৈরি রুলটাকে আমরা ব্যবহার করি। ঘটনা বুঝতে পারলা? দোকান থেকেও তোমরা যখন কিনবা তখন রুল পাওয়া যায়, পেপারের তৈরি রুল, সেই রুলটা ব্যবহার করবে, তাতে গাছ কাটাটা আমরা কমবে। শুধু আজকে নয়, এরপরেও যখন রুল কিনবা তখন কাগজের রুলগুলোকেই কিনবা, তাতে কি হচ্ছে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য ঠিক থাকবে, গাছ কাটা কমবে। প্লাস্টিক কি ব্যবহার করা উচিত? প্লাস্টিক ব্যবহার করা উচিত নয়, প্লাস্টিক কত ক্ষতি করছে। প্যাকেটের খাবার খাওয়া উচিত? প্যাকেটের খাবার কোনো না কোনো প্লাস্টিকের মধ্যেই র্যাপ করা থাকে, অনেক দিন থেকে পড়ে থাকে, যেটা আনহেলদি ফুড। এগুলোকে আমাদেরকে মানতে হবে। বেশি বেশি করে গাছ লাগাতে হবে। একদিন আমরা স্কুলে লাগিয়েছি, বাড়িতেও তোমরা লাগাবা। বেশি একটা গাছকে একজন মিলে একটা করে গাছ লাগিয়ে নিজে নিজে ওটাকে বড় করবা। এই জিনিসগুলো তোমাদেরকে করতে হবে, বুঝতে পারছো? তোমাদের এই পরীক্ষাটা, আমাদের রাইটিং কম্পিটিশন মানে হাতের লেখা তোমাদের সুন্দর করবার জন্য এই কম্পিটিশনটা, যেমন তেমনি পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করবে এই কাগজের রুল। ঠিক আছে? এই জন্য আমরা করছি। আর পরেও রুল কিনবা, এই কাগজের রুলই তোমরা বেশি করে ব্যবহার করবা। কেমন? ঠিক। 5 নম্বর পয়েন্ট, আমার প্রিয় ফুল। তোমরা ছোট, তাই জন্য লিখে দিলাম। এদিকে দেখো বাচ্চারা, কালকে যে রাইটিং কম্পিটিশন হবে, সেই রাইটিং কম্পিটিশনে দেখো 1 নম্বরে কি লিখছি বলো তো দেখি? আমাদের গাছ, তারপরে আছে আমাদের বিদ্যালয়, তারপরে আছে আমাদের শিক্ষক, আমার ভালো বন্ধু, আমার প্রিয় ফুল। 5টাই লিখতে লাগবে না, একটা, যে কোনো একটা সমানটা লিখতে হবে। রাইটিং কম্পিটিশনে ভালো লেখা হলে পরে তাহলে তোমাদের পুরস্কার পাবে। যারা খুব সুন্দর হাতের লেখা হবে তারা পুরস্কার পাবে। কেমন? যে কোনো 30 মিনিটের মধ্যে লিখতে পারবা। 30 মিনিটের মধ্যে, ঠিক আছে? কাগজ দিয়ে দেওয়া হবে, বই ক্লাসের মধ্যে চলবে, হঠাৎ করে এসে পরীক্ষাটা হবে। কেমন? রেডি করো, কাগজের মধ্যে লিখে নাও, খাতার মধ্যে লিখে নাও, যাতে